हेलो। हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, टुडे we will discuss our new chapter, that is Gauss theorem, Gauss law. This one is the third chapter of unit 1। ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਗੌਸ ਥਿਓਰਮ ਬਾਰੇ, ਗੌਸੀਅਨ ਸਰਫੇਸ ਬਾਰੇ, ਔਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਫਰੋਮ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫਲਕਸ। ठीक है, बुक च तुसी पढ़ोगे सब तो पहले अपने को आएगा इलैक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, हुण जो आप फ्लक्स की गल करांगे राजे, तो पहली चीज़ अपने मन च यही आऊगी कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फ्लक्स। फ्लक्स का मतलब की है। ठीक है, सब तो पहले अपने को आई चीज़ आऊगी दिमाग च भी फ्लक्स का की मतलब है। ठीक है, इलैक्ट्रिक फ्लक्स तो चलो बाद की गल है ना। कला फ्लक्स की चीज़ होंगे, फ्लक्स का मतलब होंगे फ्लो। जिवें मान लो वाटर फ्लो कर रहा है ना, वाटर फ्लो कर रहा है किसी जगह तो उस जगह ते विचकार एक अपने को एक होल है पाइप में जिथों दी वाटर फ्लो करके जा रहा है। तो उदों आप उन्होंने बोलांगे कि जिहड़ा वाटर उतों फ्लो करके जा रहा है तो कितना वाटर फ्लो कर रहा है वो किस चीज़ के उत्ते डिपेंड करूगा। ठीक है, वो अपना उस एरिया के उत्ते डिपेंड करूगा कि जिहड़ा एरिया उस ओपनिंग का है। जो ओपनिंग का एरिया घट होगा तो घट वाटर फ्लो करूगा, जो ओपनिंग का एरिया ज़्यादा होएगा तो ज़्यादा वाटर फ्लो करेगा। इस चीज़ तुसीं अंडरस्टैंड करते हो। ठीक है, इहदे बारे आप अज इस चीज़ को स्टडी करांगे कि ये किवें हुंदा है। ठीक है, तो आप गल करांगे अज इलैक्ट्रिक फ्लक्स की। तो लेट अस हैव दिस कि इलैक्ट्रिक फ्लक्स बारे जो असीं देखांगे तो गॉस लॉ बारे जो असीं पढ़ांगे सब तो पहले अपने को इलैक्ट्रिक फ्लक्स का कॉन्सैप्ट आंदा है। ठीक है, जो इनू आपां डेफिनेशन दी आपां देखिए, डिफाइन करिए इलैक्ट्रिक फ्लक्स नू, तो हेयर वी कैन डिफाइन दिस इलैक्ट्रिक फ्लक्स एज कि आपां इलैक्ट्रिक फ्लक्स नू डिफाइन कर सकते हैं कि वाट इज़ इलैक्ट्रिक फ्लक्स। इत्थे देखो डिफाइन किया है, तुहाडे कोल नोट्स विच तुहानूं दिख रहा है डेफिनेशन है इत्थे इलैक्ट्रिक फ्लक्स की। दिस इज़ द डेफिनेशन। ठीक है, इनू जो आप देखिए कि जो आप इनू डिफाइन करते हैं तो दिस इज़ द डेफिनेशन। ठीक है, की चीज़ है डेफिनेशन च की लिखा हुआ है, देखो ध्यान नाल पढ़ो इनू। इलैक्ट्रिक फ्लक्स इज़ डिफाइंड एज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइन क्रॉसिंग और कटिंग एनी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इन स्पेस। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ फील्ड लाइनस। इत्थे अपन जो गल करांगे इलैक्ट्रिक फ्लक्स की तो उत्थे अपने को इलैक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। आप इलैक्ट्रिक फील्ड की गल करांगे। देखो इलैक्ट्रिक फील्ड लाइनस होंदियां, मान लो इस जगह के उत्ते इस जगह के उत्ते मान लो इलैक्ट्रिक फील्ड होवे तो मैं इत्थे जे ड्रा करा कि दीज आर सपोज जब आप इनू ड्रा करिए तो ये अपने को डिफरेंट इलैक्ट्रिक फ्लक्स फील्ड लाइनस है। दीज आल आर इलैक्ट्रिक फील्ड लाइनस। ठीक है, ये आप मान लो इत्थे इलैक्ट्रिक फील्ड लाइनस ड्रा कर दियाँ ये वालियां। ठीक है, तो किन्नियां इलैक्ट्रिक फील्ड लाइनस, नंबर ऑफ फील्ड लाइनस, वो देखो इत्थे डेफिनेशन च चीज़ लिखी है द नंबर ऑफ फील्ड लाइनस। इत्थे फील्ड आप किहड़ी लवांगे इलैक्ट्रिक फील्ड लाइनस पासिंग थ्रू परपेंडिकुलर। इत्थे ध्यान रखना है, पासिंग थ्रू परपेंडिकुलर यूनिट एरिया विल बी प्रोपोर्शनल टू मैगनीट्यूड ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड देयर। मतलब ये डेफिनेशन है, इहदे तो आपां वाला एक रूल बनावांगे फिर आपां आ चीज़ ते आवांगे। ठीक है, तो इलैक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, इनू इनू डिफाइन करन लई, इनू समझण लई मैं तुहानूं एक वीडियो की हैल्प नाल समझाउण की कोशिश करदा बेटा भी की चीज़ है। देखो की चीज़ अपने को एक कार्डबोर्ड का पीस है। ठीक है, एक ही चीज़ है, कार्डबोर्ड का एक पीस है, उहदे च एक होल है, समझ गए। उहदे विच आपां एक ऐदां करके होल किया होया है और वो रैक्टेंगुलर या स्क्वेयर शेप का अपने को होल है और आपां टॉर्च की रोशनी उनते परपेंडिकुलर फॉल कर रही है तो वो उत्थों पास होकर नीचे इस जगह के उपर तुहानूं दिख रही है जिहड़ी टॉर्च की रोशनी है। जदों आपां इहनूं टिल्ट करांगे, देखो मैं इहनूं घुमा रहा तो की हो रहा है
ਉਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਕਾਰਡਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਜੇਕਰ ਕਾਰਡਬੋਰਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਟੂ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਸੈਕਿੰਡ ਫਿਗਰ 'ਚ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਨ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ, ਜੋ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਫਿਗਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕਾਰਡਬੋਰਡ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਲਾਈਟ ਇਜ਼ ਪਾਸਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਟ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਘੁਮਾਤਾ, ਥੋੜਾ ਟਿਲਟ ਕਰਤਾ, ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ 90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਟ ਮੇ ਬੀ ਔਨ 60 ਡਿਗਰੀ ਐਂਗਲ ਔਰ 50 ਡਿਗਰੀ ਐਂਗਲ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿੱਧਰੋਂ ਲਾਈਟ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਐਂਗਲ 90 ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਮੋੜਤਾ, ਟਿਲਟ ਕਰਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਘੁਮਾਵਾਂਗੇ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਾਈਟ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਵਾਲਾ ਫਿਗਰ ਦੇਖੋ, ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਲਾਈਟ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਲਾਈਟ ਪਿੱਛੋਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਵੀ ਏਰੀਆ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਏਰੀਆ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ, ਕਾਰਡਬੋਰਡ ਸੇਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਲ ਵੀ ਸੇਮ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਸੇਮ ਹੈ। ਬਟ ਉਹਦੀ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ, ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਰਕ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਗਏ ਗੱਲ? ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਣਾ ਵੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਆਪਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਾਰਡਬੋਰਡ ਦਾ ਪੀਸ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਾਰਡਬੋਰਡ ਦਾ ਪੀਸ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਡਬੋਰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਲ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਲਾਈਟ ਪਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਦ ਦਾ ਹੈਲਪ ਆਫ ਏ ਟੋਰਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟੋਰਚ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਤੇ, ਇਸ ਹੋਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਰਫੇਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਰੱਖਿਆ, ਟੋਰਚ ਦੀ ਲਾਈਟ ਇੱਥੋਂ ਫੋਲ ਕਰਕੇ ਨੀਚੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੀਚੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸ਼ੇਪ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਲ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਔਰ ਸਕੁਅਰ ਸ਼ੇਪ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਟਿਲਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਟਿਲਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖੋ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਟਿਲਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਘੁਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਥੱਲੇ ਦੇਖੋ ਲਾਈਟ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਾਈਟ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਹੁਣ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਾਈਟ ਬਿਲਕੁਲ ਘਟ ਹੋ ਗਈ, ਘਟ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਲਾਈਟ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਕੇਸ ਸੇਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਲਾਈਟ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਟਿਲਟ ਕੀਤਾ ਘੱਟ ਲਾਈਟ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਬਟ ਏਰੀਆ ਇਜ਼ ਸੇਮ, ਏਰੀਆ ਇਜ਼ ਸੇਮ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲਾਈਟ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਫਰਕ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫਲਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਲਾਈਨਸ ਆਫ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਉਹ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਉਹਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਲਾਈਨਸ ਆਫ ਫੋਰਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਾਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨੈਚੁਰਲੀ, ਉਹ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੂਗਾ? ਸਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਏਰੀਆ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਟਿਲਟ ਕਰਤਾ, ਹਿਲਾਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹਿਲਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਮੋੜੀ ਚੱਲਾਂਗੇ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੀਚੇ ਲਾਈਟ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫਲਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸੇਮ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ? ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਅਸੀਂ ਏਰੀਆ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਵਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਏਰੀਆ ਵੈਕਟਰ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ? ਏਰੀਆ ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਨਸੈਪਟ ਆਊਗਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਲਾਈਟ ਪਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਸ਼ੇਪ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਡਬੋਰਡ ਦਾ ਪੀਸ ਹੈ ਔਰ ਆਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਲ ਹੈ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਹੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਹੋਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉਹ ਫਿਕਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਏਰੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਏਰੀਆ, ਆਹ ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਏਰੀਆ ਹੋਗੀ। ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਲਾਈਨਸ ਆਫ ਫੋਰਸ ਪਾਸ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਲਾਈਨਸ ਆਫ ਫੋਰਸ ਪਾਸ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਾਂ ਲਾਈਟ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਲਾਈਟ ਇੱਥੋਂ ਪਾਸ ਕਰੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਾਰਡਬੋਰਡ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਤਾਂ ਆਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀ ਲਾਈਟ ਆਊਗੀ, ਇਸ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀ ਲਾਈਟ ਜਾਊਗੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲਾਈਟ ਇੱਥੋਂ ਐਸ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪਹੁੰਚੂਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ।
ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਲਾਈਟ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਾਈਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਲਾਈਨਸ ਆਫ ਫੋਰਸ ਪਾਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਲਾਈਨਸ ਆਫ ਫੋਰਸ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਓਕੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਵਾਂਗੇ ਦੋ ਕੇਸ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਪਿਆ, ਆਪਾਂ ਉਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲੈਣੇ ਪਏ ਟੋਟਲ ਰੇਜ਼ ਪਾਸਿੰਗ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੇਜ਼ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਟੋਟਲ ਰੇਜ਼ ਪਾਸਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੇਜ਼ ਪਾਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੂਗਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਰੇਜ਼ ਪਾਸਿੰਗ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਏਰੀਆ। ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਏਰੀਆ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੇਜ਼ ਪਾਸ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਔਰ ਆਪਣਾ ਟੋਟਲ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਈਏ ਟੋਟਲ ਰੇਜ਼ ਪਾਸਿੰਗ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਟੋਟਲ ਰੇਜ਼ ਪਾਸਿੰਗ ਆ ਜਾਊਗਾ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰੇਜ਼ ਪਾਸਿੰਗ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਏਰੀਆ ਇਨਟੂ ਕੈਪੀਟਲ ਏ। ਕੈਪੀਟਲ ਏ ਇਜ਼ ਯੂਅਰ ਦਿਸ ਏਰੀਆ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਸ਼ੇਪ ਹੈ ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਦੀ ਲੈਂਥ L ਹੋਵੇ, ਬ੍ਰੈਡਥ B ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸੇਮ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਲੈਂਥ L ਆ ਗਿਆ, ਆ ਬ੍ਰੈਡਥ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ, B ਆ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਸਾਰਾ ਦਿਸ ਵਿਲ ਬੀ L ਇੰਟੂ B। ਤਾਂ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਕੈਨ ਰਾਈਟ L ਇੰਟੂ B। ਓਕੇ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਟੋਟਲ ਰੇਜ਼ ਪਾਸਿੰਗ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੂਗਾ, ਟੋਟਲ ਰੇਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੂਗਾ, ਰੇਜ਼ ਪਾਸਿੰਗ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਏਰੀਆ, ਵੀ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਏਰੀਆ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੇਜ਼ ਪਾਸ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ ਏਰੀਆ। ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਿਆਂਗੇ L ਇੰਟੂ B, ਬਿਕੋਜ਼ ਏਰੀਆ ਹੇਅਰ ਇਜ਼ L ਇੰਟੂ B। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਾਰਡਬੋਰਡ ਨੂੰ ਹਿਲਾਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਟਿਲਟ ਕਰਤਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਨੈਚੁਰਲੀ ਲਾਈਟ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੋਊਗੀ। ਹੁਣ ਲਾਈਟ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਡਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਹ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਹੈ ਨੀਚੋਂ ਉਹ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਲਾਈਟ ਇੱਥੋਂ ਜਾਊਗੀ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪਾਸ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ। ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ੇਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਟ ਉੱਪਰ ਰੁਕ ਜੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਟਿਲਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਘਟ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਏਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ੇਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਏਰੀਆ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਲੈਂਥ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਉਹੀ ਸੇਮ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਆਪਣੀ ਇੱਧਰ ਸੀਗੀ ਲੈਂਥ ਉਨੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਡਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ, ਬ੍ਰੈਡਥ ਥੋੜੀ ਘਟ ਗਈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਂਗੇ ਰੇਜ਼ ਪਾਸਿੰਗ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਰੇਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਕਿੰਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੀ ਸੇਮ, ਰੇਜ਼ ਪਾਸਿੰਗ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਏਰੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੇਜ਼ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਏਰੀਆ ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਏ ਏਰੀਆ। ਇੱਥੇ ਏਰੀਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਏਰੀਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, L ਇਜ਼ ਸੇਮ ਬਟ ਬ੍ਰੈਡਥ ਇਜ਼ ਨਾਓ ਰਿਡਿਊਸਡ। ਆਹ ਵਾਲੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮਾਤਰਾ ਰਹਿ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੂਅਰ B ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਲਿਖ ਦਿਆਂਗੇ B ਡੈਸ਼, we will write B dash, ठीक है। therefore we will write here L into B dash। पहले ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸੀ, L into B, ਉੱਥੇ B ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, L into B dash। B dash ਸਾਡੀ ਵੈਲਿਊ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਏਰੀਆ ਘੱਟ ਆਏਗਾ, ਏਰੀਆ ਘੱਟ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਰੇਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਉਹ ਘੱਟ, ਜੇ ਘੱਟ ਪਾਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਏਰੀਆ ਆਵਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ B ਹੈ, ਬ੍ਰੈਡਥ ਹੈ, ਉਹ ਘੱਟ ਗਈ। ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਇਸ ਐਂਗਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੂਗਾ। ਐਂਗਲ ਮੰਨ ਲਓ ਥੀਟਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਫਿਗਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਦੇਖੋ ਆਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵੈਲਿਊ B ਹੈ, ਆਹ ਵੈਲਿਊ ਵੀ B ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਥੀਟਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫਿਗਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੋਚੀਏ, ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਹ ਵਾਲਾ B ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਹ ਵਾਲਾ B ਹੋ ਗਿਆ। B ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਵਧਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਟਿਲਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਟਿਲਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੈਲਿਊ ਰਿਮੇਨਸ ਦਾ ਸੇਮ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਮੋੜਨ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਆ ਗਈ। ਐਂਗਲ ਇਜ਼ ਥੀਟਾ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ B, ਆਪਾਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਲਈ ਹੈ B ਡੈਸ਼, ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਜਿਹੜੀ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਰਹਿ ਗਈ, ਉਹ ਆਹ ਵਾਲੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਰਹਿ ਗਈ B ਡੈਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਆ ਬੀ ਡੈਸ਼ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਰੋਮ ਦਿਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ। ਇਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਦਿਸ ਐਂਗਲ ਇਜ਼ 90 ਡਿਗਰੀ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਬੀ ਹੈ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਬ੍ਰੈਡਥ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਜ਼ ਜੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੀਏ, ਕੋਜ਼ ਆਫ ਥੀਟਾ, cos of theta is base upon hypotenuse, base is your this b dash, hypotenuse is your b, therefore cos theta is equal to b dash upon b। ਆਪਾਂ b dash calculate करना है, therefore b dash ਦੀ वैल्यू कितनी आ जाएगी, from here you will be getting b dash is equal to b into cos of theta, b उधर ले जाओगे, b अपने को ओरिजिनल होंदी ब्रेडथ सीगी, ठीक है। तो इत्थे ਆਪਾਂ ਉਹ चीज़ लिख देंगे टोटल रेज सैकेंड केस चो भी जो आप टिल्ट किया तो टोटल रेज पासिंग किंदे इक्वल आ जाऊगा, रेज डेंसिटी, आप रे डेंसिटी भी कह सकते, रेज पासिंग पर यूनिट एरिया वी कैन कॉल इट रे डेंसिटी आल्सो, किन्नियां रेज पास होंदियां पईयां। इनटू नाल की सीगा एल इंटू बी डैश सीगा, तो उनकी जगह पर आप लिख देंगे एल इंटू बी डैश की जगह पर आप इत्थे कैलकुलेट कर लिया बी कोज थीटा, देयरफॉर वी विल राइट हियर बी कोज ऑफ थीटा, ठीक है। बिकॉज आपको एल तो बी की वैल्यू पता, आपको बी डैश नहीं पता, आप थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं आप किन्ने डिग्री ते टिल्ट किया, तो आप उस फॉर्म च ले आए। तो इनू आप लिख देंगे रे डेंसिटी इंटू एल इंटू बी नू अगेन आप लिख सकते हैं एरिया, वो तो एरिया तो वही चीज़ है ना पुराना जिन्ना अपना एरिया सीगा, ठीक है, वो सेम है। नाल की आ गया कोज ऑफ थीटा, ठीक है। क्लीयर है इत्थों तक गल, सारिਆਂ ਨੂੰ पता चल गई की मतलब है। तो जो आप टिल्ट करांगे ना बेटा, उदों अपने कोल जिहड़ी टोटल रेज पास होंदियां पईयां किस गल ते डिपेंड करूगा, किन्नियां रेज पर यूनिट एरिया चो पास होंदियां पईयां इंटू किन्ना उनका टोटल एरिया है, इंटू नाल की लाना पऊगा कोज ऑफ थीटा। थीटा इज़ द एंगल जिस एंगल ते वो चीज़ अपने कोल टिल्टिड है, वो चीज़ मुड़ी हुई है। क्लीयर, ठीक है। तो हुण जो आप इनू इलैक्ट्रिक फ्लक्स के हिसाब नाल गल करांगे तो इलैक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब वही है, फ्लक्स का मतलब की है फ्लो, जे वाटर की गल है तो कितना वाटर फ्लो कर रहा है, जे लाइट की गल है कितनी लाइट उतों पास कर रही है, जे इलैक्ट्रिक फील्ड की गल है तो कितनियां इलैक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स उतों पास कर रही हैं, उन्होंने आप फ्लक्स बोलांगे, क्योंकि इलैक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स है इसलिए उन्होंने आप इलैक्ट्रिक फ्लक्स बोल देंगे, ठीक है। ओके है, हुण इलैक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब की है भी तुहाडे कोल कोई जगह दी हुई है उहदे चों कितनियां इलैक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पास कर रही हैं, तो उन्होंने आप इलैक्ट्रिक फ्लक्स बोलांगे, ठीक है। हुण देखो जो आप इलैक्ट्रिक फ्लक्स की गल करांगे तो मान लो इलैक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पास होंदियां पईयां, हुण आप लाइट की जगह पर की चीज़ ते गल आ गई, किस गल ते आ गए हैं, इलैक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, ठीक है। उवें मान लो एरिया हैगा, उस एरिया चो कितनियां इलैक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पास हो रही हैं, उन्होंने आप की बोल देंगे इलैक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। तो फ्लक्स इज फ्लो, ओके है, ठीक है। हुण इहदे च देखो जो आप इनू लिखांगे तो फ्लक्स नू जो आप लिखांगे फ्लक्स नू किवें डिफाइन करांगे, तो वी विल राइट फ्लक्स इज इक्वल टू, वी विल से व्हाट इज फ्लक्स, तो फ्लक्स विच आप जो लिखांगे तो आप लिखांगे इत्थे, उत्थे आप की लिखते सीगे रेज कितनियां पास होंदियां, इत्थे आप लिख देंगे फील्ड लाइन्स, फील्ड किहड़ी है इत्थे इलैक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, तो उन्होंने आप लिख देंगे इलैक्ट्रिक लाइन्स डेंसिटी या इलैक्ट्रिक फील्ड लाइन डेंसिटी इंटू नाल की लिखना सीगा एरिया, एरिया कितना सीगा वो वाला जिथों पास होंदियां पईयां इंटू ए एरिया आ गया, जे तो परपेंडिकुलर है तो सीधा एरिया आ जाऊगा, जे परपेंडिकुलर नहीं है कुछ एंगल है तो फिर फ्लक्स की वैल्यू की आ जाऊगी इलैक्ट्रिक फील्ड लाइन डेंसिटी, ठीक है, इंटू जिवें अपना उपरला फॉर्मूला सीगा इंटू एरिया, नाल की लिखांगे कोज ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल जिस एंगल ते आपां उन्होंने टिल्ट किया अपने, ठीक है। तो इलैक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी नूं आपां किहदे नाल रिप्रजेंटेशन देवांगे, व्हाट इज इलैक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी, जे आपां इलैक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी की गल करिए तो उन्होंने आपां इलैक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी लिख देंगे, जस्ट होल्ड ऑन, हाँ जी। तो इलैक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी अपने को ये आ जाएगा, ठीक है, एरिया अपने को ये आ जाएगा, नाल अपने को आ गया कोज ऑफ थीटा, थीटा एंगल है जिस एंगल के उपर अपना एरिया वैक्टर और ई जिन्ना एंगल बनाते पे वो थीटा है, ठीक है।
ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ E ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੋ ਡਾਊਟ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਏਰੀਆ, ਥੀਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਐਂਗਲ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਐਂਗਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਐਂਗਲ ਕਿੰਦਾ ਕਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਵੈਕਟਰ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਥੀਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਉਦਾਂ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ ਕੋਜ਼ ਆਫ ਥੀਟਾ, ਹੁਣ ਥੀਟਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੂਗਾ ਥੀਟਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਦੂਸਰੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਂਗੇ ਵੈਕਟਰ ਨੋਟੇਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਵੀ ਵਿਲ ਰਾਈਟ E ਵੈਕਟਰ ਡੋਟ A ਵੈਕਟਰ। ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫਲਕਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ E ਵੈਕਟਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਜ਼ ਥੀਟਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡੋਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ, ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕ੍ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਗਾਉਣਾ ਸੀਗਾ ਕ੍ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ E ਵੈਕਟਰ ਕ੍ਰੋਸ A ਵੈਕਟਰ। ਜੇਕਰ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਓ ਇਟ ਇਜ਼ ਕੋਜ਼ ਥੀਟਾ, ਤਾਂ ਕੋਜ਼ ਥੀਟਾ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਵਿਲ ਰਾਈਟ E ਵੈਕਟਰ ਡੋਟ A ਵੈਕਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਟੋਟਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫਲਕਸ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫਲਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਏਰੀਆ ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਏਰੀਆ ਵੈਕਟਰ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਆ ਹੁਣ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਏਰੀਆ S, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਏਰੀਆ ਹੈ ਆ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਏਰੀਆ S, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਏਰੀਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਏਰੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆ ਏਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਏਰੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਸ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲੈ ਲਓਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ ਏਰੀਆ ਵੈਕਟਰ। ਏਰੀਆ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਆ ਏਰੀਆ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦੀ ਕੁਝ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆਏਗੀ ਨਾ। ਏਰੀਆ ਵਿਲ ਬੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਲੈਂਥ ਇਨਟੂ ਬ੍ਰੈਡਥ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਮੈਗਨੀਚਿਊਡ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਡਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਐਸ ਏਰੀਆ ਤੋਂ 90 ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆ ਲਾਈਨ ਸ਼ੋ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮੇਕਿੰਗ ਐਂਗਲ 90 ਡਿਗਰੀ ਵਿਦ ਦਿਸ ਏਰੀਆ ਸਰਫੇਸ, ਐਸ ਸਰਫੇਸ ਨਾਲ 90 ਦਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਏਰੀਆ ਐਦਾਂ ਜੇ ਹੋਵੇ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਲਾਈਕ ਦਿਸ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਦਾਂ ਸ਼ੋ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਏਰੀਆ ਵੈਕਟਰ ਵਿਲ ਬੀ ਲਾਈਕ ਦਿਸ 90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੇ ਐਦਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਦੇਂਗੇ। ਦਿਸ ਵਿਲ ਬੀ ਯੋਰ ਏਰੀਆ ਵੈਕਟਰ। ਜੇ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਏਰੀਆ ਐਸ ਹੈ ਸਪੋਜ਼, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਐਸ ਵੈਕਟਰ। ਮਾਤਰਾ ਐਸ ਏਰੀਆ ਜਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਿੰਨਾ ਏਰੀਆ ਸੀ ਨਾ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ, ਇਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ, ਮੈਗਨੀਚਿਊਡ ਔਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗੀ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਆ ਵਾਲੀ ਆ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸਫੀਅਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਲਾਈਨਸ ਪਾਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਲਾਈਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਘੱਟ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਏਰੀਆ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਐਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸਫੀਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਏਰੀਆ DS ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਹ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਕਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਏਰੀਆ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਲਈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਤਾ N ਕੈਪ, ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਐਰੋ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਐਸ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰੂਗਾ DS ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਐਦਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਏਰੀਆ ਵੈਕਟਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫਲਕਸ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਲਾਈਨਸ ਆਫ ਫੋਰਸ ਕ੍ਰੋਸਿੰਗ ਦਾ ਏਰੀਆ ਨੋਰਮਲੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਲਾਈਨਸ ਆਫ ਫੋਰਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਈ ਕਿਸੇ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ, ਕ੍ਰੋਸਿੰਗ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਆ ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਨੋਰਮਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ, 90 ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਐਸ ਕੇਸ 'ਚ ਦੇਖੋ ਆ ਫਸਟ ਫਿਗਰ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆ ਇੱਕ ਏਰੀਆ, ਉਸ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਆਲਰੇਡੀ 90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੇ ਲਾਈਨਸ ਪਾਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈ ਆ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹ 90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਆ ਏਰੀਆ ਤੋਂ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਮੈਂ ਬਣਾਉਂਗਾ ਤਾਂ ਐਦਾਂ ਕਰਕੇ ਆ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਬਣੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ 90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਬਟ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੰਨ ਲਓ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਏਰੀਆ ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਐਂ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਰੀਆ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਥੀਟਾ।
ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਥੀਟਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫਲਕਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਵਿਲ ਰਾਈਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫਲਕਸ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫਲਕਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬੇਟਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਾਈ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਲ ਰਾਈਟ ਇਟ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਫਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਟੋਟਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫਲਕਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ E cos theta into S, S is your area, E cos theta ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਂ, ਵੀ ਆਪਾਂ cos theta ਕਿਉਂ ਲੈਣੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਪਿੱਛੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਟਿਲਟ ਕਰਾਂਗੇ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਂਗਲ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ E cos theta ਲਿਖਿਆ, ਫਿਰ E S cos theta, S ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਏਰੀਆ, ਕਿਤੇ ਏਰੀਆ A ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, S ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਵਿਲ ਰਾਈਟ E ਵੈਕਟਰ ਡੋਟ S ਵੈਕਟਰ, ਇੱਥੇ ਡੋਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆ ਜਾਏਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦਿਸ cos theta, S cos theta ਕਰਕੇ। ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਏਰੀਆ ਆਪਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲਈਏ DS, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਏਰੀਆ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਫਿਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫਲਕਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ D ਫਾਈ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਵਿਲ ਰਾਈਟ D ਫਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ E ਵੈਕਟਰ ਡੋਟ DS, ਉਦੋਂ ਏਰੀਆ ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ DS ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਪਏ ਤਾਂ DS ਵੈਕਟਰ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਟੋਟਲ ਫਲਕਸ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਪਾਸ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੰਟੈਗਰੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦੇਂਗੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਟੋਟਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫਲਕਸ ਫਾਈ ਵਿਲ ਬੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਇੰਟੈਗਰਲ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀਗਾ D ਫਾਈ ਕਿੰਦੇ ਇਕੁਅਲ ਸੀਗਾ, D ਫਾਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ E ਵੈਕਟਰ ਡੋਟ ਕੀ ਸੀਗਾ ਨਾਲ DS ਵੈਕਟਰ ਦੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇੰਟੈਗਰੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦੇਂਗੇ, ਇੰਟੈਗਰਲ ਆਫ D ਫਾਈ, D ਫਾਈ ਦਾ ਇੰਟੈਗਰਲ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਫਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਚੀਜ਼ ਟੋਟਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫਲਕਸ, ਔਰ E ਇੰਟੂ DS ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਟੈਗਰਲ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਔਨ ਹੋਲ ਆਫ ਦਾ ਸਰਫੇਸ। ਇੱਥੇ S ਲਿਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਔਨ ਹੋਲ ਆਫ ਦਾ ਸਰਫੇਸ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ E ਵੈਕਟਰ ਡੋਟ DS ਵੈਕਟਰ। ਤਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੋਰ total electric flux in case when you are considering a very small portion, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਏਰੀਆ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਲਈ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਇੰਟੈਗਰੇਸ਼ਨ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਫਲਕਸ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਦੋਂ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਫਲਕਸ ਮਿਨੀਮਮ ਕਦੋਂ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀਗਾ ਫਲਕਸ ਦਾ, ਆਪਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ES cos of theta, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਦਾ ਮਤਲਬ cos ਥੀਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਆਵੇ। ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ cos ਥੀਟਾ ਦੀ, ਯੂ ਮਾਈਟ ਬੀ ਨੋਇੰਗ ਦਿਸ ਵੈਲਿਊ ਕਿ cos ਥੀਟਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ 1 ਵੈਲਿਊ ਕਦੋਂ ਹੋਗੀ ਵੈਨ ਥੀਟਾ ਇਜ਼ 0 ਡਿਗਰੀ, ਥੀਟਾ 0 ਡਿਗਰੀ। ਥੀਟਾ ਕਾਹਦੇ ਸੀਗਾ ਐਂਗਲ, ਥੀਟਾ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਂਗਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਏਰੀਆ ਵੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਐਂਗਲ ਹੈ। ਜੇ ਐਂਗਲ 0 ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ ਦੈਟ ਕੇਸ ਫਲਕਸ ਵਿਲ ਬੀ ਮੈਕਸਿਮਮ, ਔਰ ਉਹ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਊਗੀ ਦੈਟ ਯੂ ਕੈਨ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਦੇਅਰ D ਫਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਫਾਈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਆ ਜਾਊਗਾ E ਇੰਟੂ S, ਠੀਕ ਹੈ। cos ਥੀਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ, ਆਪਾਂ 1 ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰਤੀ, ਤਾਂ E ਇੰਟੂ S ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਵੈਨ एंगल इज 0 डिग्री, वैन एंगल इज 0 डिग्री, ठीक है। और मिनिमम कदों आऊगा वैन योर cos थीटा इज 0, वो मिनिमम हो जाऊगा। cos थीटा 0 होंदा मतलब कि वैन थीटा इज 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री होंदा मतलब कि है तो E ते S दे विचकार एंगल 90 डिग्री होवे। E और S दे विच एंगल 90 डिग्री का की मतलब हो गया भी साडा जिहड़ा इलैक्ट्रिक फील्ड लाइनस है और जिहड़ा एरिया वैक्टर है ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ 90 ਡਿਗਰੀ ਹੋ ਜੇ, ਉਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫਲਕਸ ਵਿਲ ਬੀ 0, ਮਿਨੀਮਮ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਓਕੇ, ਦੈਨ ਐਸਆਈ ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫਲਕਸ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਟ ਆਰ ਦਾ ਯੂਨਿਟਸ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫਲਕਸ, ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਲਿਆ ਫਾਈ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ E ਇੰਟੂ S ਹੈ, ਵੇਅਰ E ਇਜ਼ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਦੇਖੋ ਨਿਊਟਨ ਪਰ ਕੂਲਮ ਇੰਟੂ ਮੀਟਰ ਸਕੁਏਅਰ, ਆ ਏਰੀਆ ਮੀਟਰ ਸਕੁਏਅਰ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਿਊਟਨ ਪਰ ਕੂਲਮ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਵਿਲ ਰਾਈਟ ਨਿਊਟਨ ਮੀਟਰ ਸਕੁਏਅਰ ਪਰ ਕੂਲਮ। ਤਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫਲਕਸ, ठीक है, SI यूनिट आ चीज़ बन जूगी। वी विल कॉल इट न्यूटन
ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ, ਨਿਊਟਨ ਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਪਰ ਕੂਲਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫਲਕਸ। ਓਕੇ, ਦੈਨ ਆਪਣੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਫਲਕਸ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ। ਫਲਕਸ ਇਜ਼ ਏ ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਬੇਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਪ ਟੂ ਦਿਸ ਯੂ ਡੂ ਟੂਡੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੋਸ ਥਿਓਰਮ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਗੋਸ ਥਿਓਰਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਟੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫਲਕਸ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਨਾਰਮਲੀ ਇਹ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਿਨੀਮਮ ਵੈਲਿਊ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਿਸ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਡੂ। ਮੈਂ ਬੇਟਾ ਵੀਡੀਓ ਲੈਕਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਹ ਇਹਦੇ ਨੋਟਸ ਵੀ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ ਐਂਡ ਦੈਨ ਵੀ ਵਿਲ ਡੂ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਐਂਡ ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਬਾਏ ਬੇਟਾ।